امام مہدی کو لے کر اس وقت امت محمدیہ میں 3 بڑی غلط فہمی ہے، جن غلط فہمیوں میں ہماری اکثریت پڑی ہوئی ہے۔ نمبر 1، امام مہدی کی پیدائش اور ظہور کعبہ میں ہوگا۔ نمبر 2، امام مہدی بچپن سے ہی متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ اور نمبر 3، امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہی ہوگا۔ ان 3 باتوں کا جواب احادیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کی کعبہ میں بیعت کے بعد مسلمانوں کا ایک لشکر ان کو قتل کرنے کے ارادے سے کیوں نکلے گا، جس کو مقام بیداء میں دنسا دیا جائے گا، اور اس بڑے معجزے کے بعد اکثریت مان جائے گی کہ یہی کنفرم امام مہدی ہے۔ اس بڑے حادثے سے پہلے شاید مہدی علیہ السلام کو لے کر کچھ کنفیوژن ہی رہے گی، اور یہ کنفیوژن شاید انہی ہی 3 غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوگی۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم ان سوالات کے جوابات کو احادیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام مہدی کی پیدائش اور ظہور کعبہ میں ہوگا۔ ان احادیثوں پہ ذرا غور کیجیے۔ ابن ماجہ 4082 میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت سے ظلم ہوگا، حتیٰ کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا، اور یہاں تک کہ مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈوں والی جماعت نمودار ہوگی، اور پھر وہ تم سے اپنا حق لینے کے لیے جنگ کریں گے، حتیٰ کہ وہ اس حکومتی نظام کو میرے اہل بیت کے ایک آدمی کو دیں گے، وہ پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ اس حدیث میں واضح اشارہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بہت ظلم ہوگا اور ملک بدری کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اگرچہ یہ حدیث بعد محدثین کے نزدیک سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ اہل بیت کے ساتھ واقعی بہت ظلم ہوا ہے۔ حجاج بن یوسف کے دور میں اہل بیت کو ملک بدری اور جلاوطنی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، اور اسی وجہ سے اصلی سید مشرق کے مختلف علاقوں میں بھی بہت نظر آتی ہیں۔ خیر، ایک اور حدیث المستدرک الحاکم 8531 میں آتا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے والے لشکر نمودار ہو گئے تو ان میں لازمی شریک ہونا، کیونکہ اس لشکر میں اللہ کا خلیفہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اس حدیث میں واضح اشارہ ہے کہ امام مہدی خراسان کی طرف سے جائیں گے۔ ایک اور روایت حاکم 8432 میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے خزانے کے پاس 3 آدمی لڑیں گے اور تینوں ہی خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، لیکن خزانہ کسی ایک کے ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا۔ پھر مشرق کی جانب سے کالے لشکر طلوع ہوں گے، پھر وہ تم سے ایسی جنگ کریں گے کہ کسی قوم نے بھی ایسی جنگ نہ کی ہوگی۔ پھر مزید کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا اور کہا اگر تم اسے دیکھ لو تو اس کی بیعت کر لو، اگرچہ تمہیں برف پر چوتڑوں کے بل گھسٹ کر ہی جانا پڑے۔ ان حدیثوں کو پڑھ کر ایک بات تو واضح ہو گیا کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور خراسان کی طرف ہوگا، اور احادیث میں بھی بیعت کرنے کا حکم خراسان کی طرف جا کر کرنے کا ہی ہے، یعنی کہ مشرق کی طرف امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ لیکن خراسان اب 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، پاکستان کا کچھ حصہ، افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ۔ لیکن ان احادیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خراسان میں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت بھی قائم ہو چکی ہوگی، کیونکہ مہدی علیہ السلام مشرقی یعنی کہ خراسانی لشکر کے خلیفہ بھی ہوں گے، تو پھر یہ لشکر عرب سے حکومت چھین کر مہدی علیہ السلام کے حوالے بھی کر دیں گے۔ لیکن عرب سے لڑائی کر کے حکومت چھین لینے سے پہلے مہدی علیہ السلام کی کعبہ میں بیعت بھی لی جائے گی۔ حاکم 8537 میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی القعدہ میں قبائل کی آپس میں جنگ ہوگی، حاجیوں کو برا بھلا کہا جائے گا، پھر منع میں جنگ ہوگی، اس میں بہت قتل عام ہوگا اور بہت خون بہے گا، ان کا سپہ سالار بھاگ جائے گا، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت لی جائے گی، اور بدری صحابہ کی تعداد کے برابر لوگ ان کی بیعت لیں گے، یعنی کہ 313۔ اس کے بعد پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ اکٹھے حج کریں گے، یہ لوگ مینا میں رکے ہوں گے، ان کو قلبی باشندے کی طرح کوئی شخص پکڑے گا، پھر سب قبائل ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے گویا کہ میں ان کا خون دیکھ رہا ہوں، وہ کہیں گے کہ آؤ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، لیکن وہ کہے گا کہ تمہارے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن زبردستی اس کی بیعت لے لی جائے گی، اور اگر تم اس کو پاؤ تو اس کی بیعت لازمی کرنا، کیونکہ وہ زمین میں بھی مہدی ہوگا اور آسمان میں بھی۔ اب ان الفاظ میں ذرا غور کریں، جب مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ تمہارے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی کہ یہ عرب قبائل پہلے سے ہی امام مہدی کو پہچان چکے ہوں گے اور کئی وعدے بھی کر چکے ہوں گے، کیونکہ اس حدیث میں واضح ہے کہ مہدی علیہ السلام خراسان کی طرف سے آئے، اور یعنی مہدی علیہ السلام کا شور و شرابہ کعبہ میں بیعت سے پہلے ہی خراسان سے ہی شروع ہو جائے گا۔ لیکن ایک تو مہدی علیہ السلام خراسان میں بیعت نہیں کریں گے، اور دوسرا زیادہ تر لوگ امام مہدی علیہ السلام کو شاید ان کے ظاہری حلیے کی وجہ سے پہچان نہیں پائیں گے۔ ابن ماجہ 4085 میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت انہیں ایک رات میں درست فرمائے گا، یعنی کہ مہدی علیہ السلام جب خراسان میں ظاہر ہوں گے تو بالکل عام مسلمان ہوں گے، اور زیادہ روحانی یا دینی شخصیت نہیں ہوں گے، اور شاید ان کی داڑھی بھی نہ ہو۔ کتاب الفتن 1008 میں آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، تو ایسے ہوں گے کہ جیسا کہ کوئی بنی اسرائیل کا شخص۔ سنیوں کے مہدی کا تصور ایک فطری تصور ہے، وہ ایک مسلمان گھرانے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں وہ پیدا ہوں گے، جنم لیں گے، بڑے ہوں گے، زندگی معمول کے مطابق گزاریں گے، یعنی ہو سکتا ہے وہ کالج پڑھیں، کھیلیں کودیں جیسے عام بچے ہوتے ہیں، نارمل
किसी को नहीं पता कि हो सकता है दाढ़ी भी ना रखे हूं, लेकिन एक रात में अल्लाह ताला उनकी इस्लाह फरमा दे। यानी इसका मतलब सडन चेंज आएगी उनके अंदर, चेंज आ जाती है बंदे में। बंदा कल कुछ होता है, दूसरे दिन कुछ होता है। और इस हदीस के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी एक रात में ही इस्लाह फरमा देगा, और वो रात शायद काबा में बैत के बाद आएगी। इसीलिए शायद इमाम मेहदी और उनके फॉलोअर्स के खिलाफ मुसलमानों का एक सुफियानी नामी जिहादी लश्कर जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को कत्ल करने के इरादे से निकलेगा, लेकिन वो मकाम बैदा में दंसा दिया जाएगा, और शायद फिर ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी और तमाम लोगों की कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, और फिर तमाम लोग इकरार कर लेंगे कि यही मेहदी अलैहिस्सलाम है। उन्होंने इब्न माजा में हदीस है कि अल्लाह ताला एक रात में उनको सवार देगा। अब उसके लिए क्या कोई निशानी जाहिर होगी, वल्लाहु आलम। एक तो आता है हदीस के अंदर के एक लश्कर उन्हें कत्ल करने के लिए निकलेगा, उन्हें गलत समझते हुए, और वो जमीन में धंसा दिया जाएगा। उससे लोगों को पता चल जाएगा ये इमाम मोहम्मद महदी है। क्योंकि जमीन में सुफियानी लश्कर का दंस जाना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आखिरी निशानी होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को शुरू में ही खुरासान में पहचान लेंगे, इनको ऐसा कौन सा सच मालूम हो जाएगा, और शायद वो सच यही सच हो सकता है, यानी कि उनको इन 3 क्वेश्चन के आंसर अहादीस से मिल चुके होंगे। उम्मीद है कि आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा कि मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर खुरासान में होगा, लेकिन उनकी बैत काबा में ली जाएगी। नंबर 2, मेहदी अलैहिस्सलाम बचपन से ही मुत्तकी और परहेज़गार शख्सियत होंगे। किसी भी मुस्तनद हदीस से ये बात साबित नहीं है कि मेहदी अलैहिस्सलाम बचपन से ही नेक और परहेज़गार शख्सियत हों, लेकिन हदीस में तो इसके उलट ही बात मिलती है। इब्न माजा 4085 में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेहदी अहले बैत में से होगा और अल्लाह इन्हें एक रात में दुरुस्त फरमाएगा। इस हदीस में युस्लिहू के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और ये लफ्ज अपने अंदर बहुत जामिया मीनिंग रखता है। युस्लिहू का वर्ड सलाहा से निकला है, जिसका मतलब होता है संवरना, इस्लाह पाना, नेक होना या फसाद से पाक होना। तो कुरान पाक में भी ये लफ्ज ज़ाहिरी और रूहानी दोनों तरह की इस्लाह के लिए बहुत सी जगह इस्तेमाल हुआ है, और मुहद्दिसीन भी यहाँ सलाह से मुराद रूहानी और दीनी इस्लाह दोनों ही मुराद लेते हैं। मेरे नजदीक इमाम मेहदी पैदा हो चुके, मेहदी हम में से होंगे, हमारे अहले बैत में से, और अल्लाह एक ही रात में उनकी इस्लाह कर देगा। यानी वो पहले से कोई ज्यादा रूहानी या दीनी कोई इससे बड़ी शख्सियत नहीं होंगे, लेकिन एक ही रात में अल्लाह ताला उनकी सीरत और किरदार के अंदर इनकलाब अजीम बर्पा कर देगा। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहदी अलैहिस्सलाम को एक ही रात में इनकी दिल, नीयत, अकल, फहम, ईमान हर चीज़ को दुरुस्त फरमा देगा, और क़ियादत, अदल और हदायत के आला तरीन दर्जे पर फाइज कर देगा। उम्मीद है कि आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका होगा। नंबर 3, मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ही होगा। किसी भी मुस्तनद हदीस के अंदर ये बात नहीं आई है कि मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ही होगा, बल्कि हदीस में यह है कि मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मेरे नाम जैसा होगा, और मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। अब जरा कुरान की साइड पर गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह 61 आयत 6 में फरमाते हैं, और जब मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, और मुझसे पहली किताब तुरात की भी मैं तस्दीक करने वाला हूँ, और इसके बाद में आने वाले एक रसूल की भी तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, जिसका नाम अहमद है। और फिर जब वो इनके पास खुली दलीलें लाए तो ये कहने लगे कि ये तो खुला जादू और धोखा है। यानी कि तुरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद आया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। तो यहाँ ईसाइयों के लिए नाम के एतबार से बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनती है। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा आयत 146 में फरमाता है, जिन लोगों को हमने किताब दी थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं, मगर इनमें से कुछ जानबूझकर हक को छुपाते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने भी सही बुखारी 4896 में फरमाया है कि मेरे कई नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, मैं हाशर हूँ, मैं आकब हूँ, मैं कासम हूँ। ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही नाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हदीस के अंदर ये बात नहीं की कि मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। हदीस में सिर्फ ये फरमाया कि मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मेरे नाम जैसा होगा, और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। और ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही नाम है। और हजारों साल से यहूद व नसारा जिस नबी के आने की दुआएं करते रहे, जब वो नबी आया और इसमें सब निशानियां भी देख ली, मगर फिर भी जानबूझकर हक को छुपाया और इनकार किया। और इसी तरह हम सब भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का सदियों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ इसी तरह की आजमाइश हमारा भी इंतजार कर रही है। और शायद इन्हीं ही 3 कंफ्यूजन की वजह से मुसलमानों का एक लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को काबा में कत्ल करने के इरादे से भी जाएगा। लेकिन इन 3 निशानियों का मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम से क्या ताल्लुक है? लोग इनको इमाम मेहदी क्यों कहना शुरू हो गए हैं, और इसके पीछे हकीकत क्या है? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की निशानियां क्या बताई गई हैं, और मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के अंदर ऐसी कौन सी निशानियां हैं जिसकी वजह से लोग इनके बारे में इस तरह की राय रखना शुरू हो गए? अगली वीडियो में हम इस बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एपिसोड 1 लाजमी देखें जाकर। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।